ایسا امن قائم ہوگا کہ عراق سے چل کے تنہا زیورات سے لیس ہو کر عورت آئے گی مگر کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ عدی کہتے ہیں جب عمر فاروق کے زمانے میں روم فتح ہوا، ان کے زمانے میں ایران فتح ہوا، اور روم کے سبز محلوں پہ یعنی ان کے قبۃ البیضاء پہ، ان کے وائٹ ہاؤسز پہ جب اسلام کا قبضہ ہوا تو ہم نے اس پیشن گوئی کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مصطفیٰ نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا، اور پہلے وہ دن بھی میں نے دیکھا اتنی دولتیں لوگوں کے پاس ہو گئی کہ لوگ زکوٰۃ کے لیے دروازے پہ کھڑے ہیں، پیسہ لے کر کوئی لینے والا نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا، جو کوئی مصطفیٰ نے کہا تھا سچ ثابت ہوا تھا۔ انعام کس کا؟ صبر کا، انعام تقوی کا، انعام خدا ترسی کا، انعام متقی بننے کا، انعام مصیبتوں پہ صبر کا، انعام کافروں کی تلوار کی ضرب جھیلنے کا، وہ انعام دنیا کا انعام ہے۔ حکومت ہی حکومت ہوئی، 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا، مشرکین نے کہا اب آگے پڑھنے نہیں دیں گے، اس کے آگے جانے نہیں دیں گے۔ لوگوں نے پلان بنایا مارنے کا، اللہ رب العزت نے محبوب کو غالب کرنے کا پلان بنایا کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پہ غالب ہے، اللہ مسلمانوں کو غالب کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اپنے گھر سے نکل کے میدان میں جہاد کرو گے تب اللہ آسمان سے 12,000 فرشتوں کو زمین پہ اتارے گا۔ اگر تو گھر سے نہیں نکلے گا تو فرشتے آسمان سے نہیں اتریں گے، تجھے میدان میں نکلنا ہوگا۔ تو ایک قدم نکل، میری رحمت 10 قدم تیرا استقبال کرے گی۔ تو میری طرف چل کے آ، میری رحمت دوڑ کے تیرا استقبال کرے گی۔ 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا، کافروں نے کہا مٹا دیں گے، 4,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر دشمنی بڑھتی چلی گئی، ادھر سے جہاد چلتا رہا، اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد بڑھتا رہا، حوصلہ بلند ہوتا رہا، سجدوں میں دعائیں ہوتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر کافروں نے کہا اسلام مٹا دیں گے، اسلام کی کشتی کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ 1400 سال میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ تو سچ ہمیشہ غالب رہا ہے، اسلام ماں کے ماننے والے ہمیشہ غالب رہے ہیں۔ جب 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا، امریکہ یورپ کے کافروں نے بولا اب اسے مٹا کے دم لیں گے، ہندوستان کے مشرک نے کہا اسے مٹا دیں گے۔ 40 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آج سے سال بھر پہلے، آج سے 100 سال پہلے مشرکوں نے کہا تھا اب اسلام کی کشتی کو ڈبا دیں گے، اسلام کی عمارت میں کو ڈھا دیں گے، بڑھتے ہوئے قدم اس کے روک دیں گے، اب اسلامی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے صبر کا، ان کی دعاؤں کا وہ انعام دیا کہ آج وہ مٹانے والے کفار و مشرکین وہ سب مٹ چکے۔ ان کی حکومت پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا، روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، ہندوستان پہ 1000 سال تک اللہ نے مسلمانوں کو قبضہ دیا۔ آدھی دنیا پہ مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو گئی۔ آج کی تاریخ میں 200 کروڑ کلمہ پڑھنے والا جن کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے، یہ احمد ہے، یہ محمد فلاح ہے، یہ محمد احسن ہے، یہ محمد قمر ہے، یہ محمد بلال ہے، یہ محمد زید ہے، یا 200 کروڑ محمدی فوج آج دنیا میں موجود ہے، یا اس بات کی دلیل ہے اے مومن غم مت کھانا، سستی مت کرنا، قدرت کا نظام ہے۔ اگر تو نے اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھاما تو شکست بظاہر نظر آئے مگر فتح میں حقیقت میں تیری ہی تقدیر میں ہے۔ 200 کروڑ کلمہ پڑھنے والا یہ بتا رہا ہے اسلام دشمنی جب جب بڑھتی گئی ہے محمدی غلاموں میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ اے نور خدا کفر کی حرکت پہ قنداسن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بھلے ہی آج وہ ناچ رہا ہے، آج وہ گا رہا ہے، آج وہ ڈھول بجا رہا ہے، صاحب جس کو فرصت نہیں پوجا کرنے کی، جس کو فرصت نہیں حرام کام سے بچنے کی، یہ آئے ہیں مندروں کے سامنے ناچنے کودنے۔ جو اپنی بیٹیوں کو تھال دے کے بھیجنے والا ہو اور خود گھر میں شراب پی کے ناچنے والا ہو، یہ آج صاحب سجا سنوار کر کے ناچ کود رہے ہیں۔ جان لے یہ ناچنے والے وفادار نہیں ہیں وہ اپنے مذہب کے، صرف مجھے چڑھانے کے لیے، مجھے جلانے کے لیے کہ ہم نے قلعہ فتح کر لیا، ہم نے ملک فتح کر لیا۔ کیا ملک فتح کر لیا؟ تم نے جج کو رشوت دے کر غلط فیصلہ کروا کے اور ابھی خوشی کے دیپ جلا رہے ہو، اور یاد رکھنا تم نے غلط فیصلہ کروایا ہے، ہم غلط فیصلہ نہیں کروائیں گے۔ سچ ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ وہ دن قریب آنے والا ہے جب تو دجال کی پناہ لے گا اور ہم جناب عیسیٰ کی پناہ لیں گے، اور جناب عیسیٰ کے دور میں پوری
پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام ہوگا، ایک مسلک اہل سنت و جماعت ہوگا، تو مسجدیں ظلم کر کے نہیں، آٹومیٹک خدائی قانون کے تحت وہاں مسجدیں بن جائیں گی جہاں مسجدوں کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ واہ واہ واہ، اللہ تبارک و تعالی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک تنصر اللہ ینصرکم. If you will help the religion of Allah, Allah will help you. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایسا نہیں کہ میرا چہرہ کافروں کی طرح رہے، فتح ہم پہ نازل ہو جائے گی، میرا سر کا بال کافروں کی طرح رہے اور آسمان سے فتح نازل ہو جائے گی، میرے ہاتھ میں دھاگا، کڑا اور پھٹا ہوا پینٹ کافروں کی طرح رہے اور فتح نازل ہو جائے گی، میرے گھر میں 10 گھنٹے تک گانے بجیں اور وہاں موسیقی بجے، پیانو بجے اور کامیڈی ہو اور ہاف چڈی پہن کے گھر میں میاں بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ناچیں کودیں، انجوائے کریں اور اللہ کی رحمت نازل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں اور اللہ مدد مجھ پر نازل فرما دے۔ اگر اللہ مدد نازل فرما دے گا اور میرا سر سے لے کے پاؤں تک سارا حلیہ کافروں جیسا رہے گا تو میری شرارت تو اور بڑھ جائے گی، میرا زنا تو اور بڑھ جائے گا، میری شراب نوشی تو اور بڑھ جائے گی، چاہے ہم جیسی بھی اللہ مدد نازل کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اور یہ بھی تم مت سمجھنا کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے گا اور اس طرح سے اسلام کی سچائی ختم ہو جائے گی، چلانے سے، بولنے سے اور تقریر سے ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سنو کہانی، آج سے 800 سال پہلے بغداد جو اسلام کی راجدھانی کا شرف جس کو حاصل تھا، وہاں جب لوگوں نے ستہ کی خاطر وہ سب کام کرنا شروع کیا جو کام ایک مشرک کرتا ہے، یعنی نمازوں اور سجدوں میں دل بہلانے کے ذریعے وہ لوگ ستہ کی خاطر آپس میں دشمنی شروع کر دی، آپس میں اختلاف شروع کیا، آپس میں جنگ شروع کر دی۔ سجدہ غائب ہے، اب کرسی کا شوق بڑھ گیا، وہ شراب جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ شراب نوشی اس کے گھروں میں ہونے لگی، وہ زنا جس کو اسلام نے مٹایا تھا وہ زناکاری 300 لونڈیاں گھروں میں ناچنے لگی۔ ایک مجذوب بزرگ تھے جو بغداد کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کہتے تھے، اے آرام کرنے والے، اے عیش کرنے والے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تمہاری گلیاں خون سے بھر جائیں گی، یہاں کے ندی نالے سب خون سے بھر جائیں گے، تیری لاشیں سڑ جائیں گی، کوئی تجھ کو دفنانے والا نہ ہوگا، وقت ہے ابھی توبہ کر لے، تیری بدعملی اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے۔ اس مجذوب کو لوگوں نے کہا پاگل ہے، لوگوں نے کہا اسے بکنے دو، اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ لوگوں نے مجذوب کا مذاق اڑایا، مجذوب نے اپنی بات کو نہیں بند کی، انہوں نے پھر گلی میں گھوم گھوم کر کہا اے لوگو اللہ سے ڈرو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھر سے شراب نکال دے، زناکاری سے توبہ کر لے، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں دشمن حملہ کرنے والا ہے، تیرے بچے قتل ہونے والے ہیں، تمہارے گھر میں تیری لاشیں سڑنے والی ہے، بغداد کی گلیوں میں خون کی ندی بہنے والی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ ہمارا مذاق کرکرا کر رہا ہے، کیسے ایسا ہو جائے گا، میری سلطنت، میری حکومت، مسلمانوں کی کروڑوں کی آبادی، بغداد میں ہر طرف چہل پہل، یہ کیسے ہوگا کہ خون کی ندی بہ جائے گی، اسے مارو، اسے مجذوب کو، یہ کیوں ہمارا مذاق کرکرا کر رہا ہے۔ آج تمہیں لگ رہا ہے نا مولانا خطاب بند کر دیں، جمعہ کے دن 20 منٹ کی جگہ 30 منٹ خطاب ہوا تو تم کہتا ہے اس مولانا کو ہٹا دو، یہ خطاب 10 منٹ کرنا چاہیے، یہ 30 منٹ کر دیا، یہ قرات لمبی کر دیا، آپ انا آتینا کل کوثر کیوں نہیں پڑھ رہے ہو۔ یہ وہی بولتے ہیں جو جمعہ کی نماز کے بعد باہر دالان میں غیبت کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، باہر چوک پہ کھڑے ہوئے صاحب ادھر ادھر کی لنترانی ہانک رہے ہیں، مگر مسجد میں من نہیں لگتا۔ اسے ڈرایا جائے تو کہتا یہ مولوی صاحب کو ہٹاؤ یہاں سے، چپ چاپ نماز شارٹ میں پڑھاؤ، تقریر اور بھاشن بند کرو، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ بھی وہی فرعونیت ہے جو آج بھی شریروں کو اچھی بات اچھی نہیں لگتی، ان خبیثوں مردودوں کو چاہیے تھا وہ توبہ کرتا، نیک بنتا، پر مسجدوں کا مذاق، جلسے کا مذاق، ان خبیثوں مردودوں کو وہ کہتا رہا اے خبیث توبہ کر اللہ سے، عذاب آنے والا ہے، خون میں تیری گلیاں بہنے والا، تیری گلیوں میں خون بہنے والا ہے۔ لوگوں نے اتنا مارا اس مجذوب کو، کہا خبردار میری گلی میں نظر نہیں آنا، تم ہمارے عیش کا مذاق کرکرا کر رہے ہو، ہماری زندگی کو تم نے تلخ کر دیا ہے، اپنا بھاشن بند کر۔ لوگوں نے بچوں کے ذریعے پہلے پتھر پھینکوایا، اس سے بھی نہیں رہا گیا، اس نے اپنی بات بند نہیں کی، لوگوں نے اتنا مارا کہ مجذوب
बुजुर्ग इंतकाल हो गए। उधर इंतकाल होना था, इधर रातों रात चंगेज खां का बेटा हिलाकू खां अपनी फौज को लेकर बगदाद पे हमला किया। इस कदर उत्पात मचाया कि 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी काट के उसकी मीनार बना के उस पर बैठ के शराब पीना शुरू किया। सारी मस्जिदें तोड़ डाली, सारे मदरसे को उजाड़ डाला। फरीदुद्दीन अत्तार जैसे बुजुर्ग जो तज़किरतुल औलिया के मुसन्निफ, उनको तातारियों ने कत्ल कर दिया। नजमुद्दीन कुबरा जैसे बुजुर्ग, उसे इन तातारियों ने ज़ब्ह कर दिया। इतने बड़े बड़े बुजुर्गों के ज़ब्ह करने की जब खबर आई, जो मुसलमान बचे थे सब सहम से गए थे। ऐसा नहीं कि तातारी सामने मौजूद है, यह मुझे अब मारने के लिए आ रहा है, मैं यहां से भाग जाऊं। इस कदर डर तातारियों का था कि लोग अपनी जगह से भाग भी नहीं रहे थे, बल्कि बैठकर मौत का इंतजार कर रहे थे कि अब वो आने वाला है, मेरी निगाहों के सामने मेरे बच्चे, मेरी बीवियां, मेरी गर्दनें कटने वाली है। यहां तक कि बगदाद को मिसमार कर दिया गया, सारे लोग कट गए, बगदाद उजड़ गया, खून की नदी बह गई, तमाम किताबों को दरियाए दजला में फेंक दिया गया। दरियाए दजला का पाकीज़ा पानी किताबों की स्याही से काला हो गया। हर तरफ खून ही खून है, हर तरफ लाशें सड़ी हुई हैं। उन लाशों को खाने वाले कुत्ते भी कम पड़ गए थे। इस कदर कहां, उस बगदाद में जहां इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र मौजूद है, उस बगदाद में जहां हजरत मूसा कासिम की कब्र मौजूद है, उस बगदाद में जहां मारूफ करकी जैसे मुस्तजाबुद दावात बुजुर्ग की कब्र मौजूद है, जहां हजरत जुनैद बगदादी, हजरत श्री शक्ति के मज़ारात मौजूद है, जहां हजरत बहलूल दाना का मज़ार मौजूद है। इन सारे बुजुर्गों के मज़ारात वहां मौजूद थे। यहां तक कि शेख आजम गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक भी उस बगदाद मुअल्ला में मौजूद है। मगर मुसलमानों की शरारत की वजह से उन बुजुर्गों की कब्रों का कोई फायदा उसको नहीं हुआ। उन बुजुर्गों की नाराजगी थी जिसकी वजह से कत्ले आम हुआ, बगदाद खून में डूब गया इन बुजुर्गों के मज़ारात की मौजूदगी में। एक बुजुर्ग निकले जमीन के तहखाने से ताकि मैं इन काफिरों से मुकाबला करूं, लेकिन जब निकला मैदान में तो देखा कि सामने जो तातारी फौज थी, उस फौज के सरों पर अंबिया औलिया सालिहीन की रूहें थी जो उन लोगों के सरों पे मुसल्लत थी, और वह रूहें कह रही थी अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, यानी ए काफिरों, इन बदकार मुसलमानों को कत्ल करो। वह रूहें थी। वह बुजुर्ग अपने घोड़े को लिया, अस्तबल में बांधा और तहखाने में मुसल्ला बिछा के मौत का इंतजार करने लगे। क्यों? समझ गए ये खुदाई अजाब है। उन काफिरों की गर्दनों पे सालिहीन की रूहें हैं, शुहदा की रूहें हैं, और वह रूहें कह रही हैं कि ए काफिरों, इन बदकार मुसलमानों को ज़ब्ह करो। तब उन्होंने समझ लिया ये अल्लाह का अजाब, इससे लड़ना मुश्किल है। अल्लाह इन शरीर मुसलमानों को जब तक कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचा देगा, ये फौज बगदाद में मुसल्लत रहेगी। बदअमली की सजा मिली, मुसलमान ज़ब्ह कर दिए गए। और आज जिस हाल में तुम जी रहे हो, जलसे का एहतराम खत्म, मस्जिद का एहतराम खत्म, 1000 की आबादी में 99 लोग घर में सोए हैं, एक बूढ़ा जिसका कोई काम नहीं है वो मस्जिद में जाके बैठा हुआ है। इस हाल में ये बता दे, अगर आसमान से आग उतर जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर आसमान से पत्थर बरस जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर ज़लज़ले में गांव वाले की लाशें सड़ जाएं इसका जिम्मेदार क्या होगा? इन काफिरों के नाचने कूदने से क्या होता है? अल्लाह 1 मिनट का ज़लज़ला भेजकर कई करोड़ को जमीन में दफन कर देता है। सुनामी का ज़लज़ला 1 मिनट में कई लाखों को समंदर की मौजों में गुम कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो आजादी देता है, जितना नाचना है नाचो, जितना कूदना है कूदो, मुझसे बच के कहां जाओगे? मेरा अजाब तुझे घेरे हुआ है और जब मैं चाहूंगा तेरी सारी मस्ती खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से तो कोई बंदा लड़ नहीं सकता है। वो कोई अगर हम पर अजाब नासिल हुआ है तो हम अल्लाह की रहमतों के मोहताज हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करें। जब बगदाद तबाह हो गया, अब काफिर बोला कि दोबारा बगदाद में कोई मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। जैसे आज
بہت سارے کافروں کا نشہ ہے کہ یہاں سے اسلام مٹ جائے گا. ابھی تو مٹا نہیں, 40 کروڑ موجود ہے, مگر بغداد کے سارے مسلمانوں کو کاٹ دیا تاتاریوں نے. اس کے بعد وہ تاتاری کافر کا ایک نوجوان بولا اب اسلام مٹ گیا, اب بغداد تباہ ہو گیا, اب یہ لوگ جو شاسک اور حاکم تھے وہ سب کے سب مر گئے, ان کے بچوں کی لاشیں سڑ گئیں, مدرسہ مسجد خان کا سب مسمار کر دیا گیا. اب دوبارہ قیامت تک کوئی کلمہ پڑھنے والا بغداد میں نظر نہیں آئے گا. جب یہ گھمنڈ والی بولی کافر بولا, اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کے ایک دور کے شہزادے کو ان کافروں کے پاس بھیجا. اس نے ان کے پہلوان کو ایک ایسا زوردار روحانی تھپڑ نصیب کیا, اس کے ہلاکو کا پوتا اس کی گردن کٹی اور بہت دور جا کے گری. اس کی طاقت کو دیکھ کر تاتاری کی بچی ہوئی فوج اس بزرگ کے پاؤں پہ گر گئی, کلمہ پڑھ کے بڑا سربراہ مومن ہوا. جب وہ مومن ہوا تو پھر کیا ہوا, پہلے بدکار مسلمان کو سزا ملی, اس کے بعد جب کافر بولا اب اسلام نہیں پنپے گا بغداد میں, تو انہی کافروں کو اللہ کلمہ پڑھا کے پھر دوبارہ بغداد کو آباد کیا, پہلے سے زیادہ پارولوک شہر بن گیا. اس لئے ایک ہندوستان کے مسلمان, یہ تمہاری بدعملی کی سزا ہے کہ تجھ کو چڑھایا جا رہا ہے, تجھ کو دبایا جا رہا ہے, تیرے سامنے یہ پاخانہ کو پاک سمجھنے والے ناچ گا کے تجھ کو چڑھا رہے ہیں. یہ تیری بدعملی کی سزا ہے, یہ تمہارے بال بچوں کو دنیا دار بنانے کی سزا ہے, یہ مسجدوں کو اجارنے کی سزا ہے, یہ مدرسوں کو برباد کرنے کی سزا ہے, یہ آپس میں اختلاف, خانہ جنگی اور دشمنی کی سزا ہے. ناچنے گانے کا شوق تجھے برباد کر رہا ہے اور یہ کافر تجھے مٹانے کا پلان بنا رہے ہیں. اور یہ تم مت سمجھنا کہ اسلام مٹ جائے گا میرے مٹ جانے سے, ایسا نہیں ہوگا. اللہ تجھے سزا دے گا, اور جب تو توبہ نہیں کرے گا اتنی سزا دے گا کہ بغداد کی تاریخ دہرائی جائے گی, تیری لاشیں اٹھیں گی, تیرے بچے کٹیں گے, تیرا گاؤں خون میں لہو لہان ہو جائے گا. اگر اس کے بعد یہ کافر بولا کہ ہم نے اسلام مٹا دیا, اب اسلام مکت میرا دیش ہو گیا, پھر اللہ کی رحمت غالب آئے گی, اسی کافروں کو کلمہ پڑھایا جائے گا, پھر وہی اسلام کا جھنڈا لے گا جو آج توڑا ہے, وہی مسجد کو آباد کرے گا, پھر ہر طرف اسلام ہی اسلام رہے گا, کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, معراج مصطفیٰ کون. یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں میں کر رہا ہوں, 1400 سال کی پوری تاریخ ہماری ہی بول رہی ہے. نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال کے سوچا تھا کہ اب میں اپنا مقصد پورا کر لیا, مگر کیا ہوا, نمرود مٹ گیا, معمولی مچھر سے تڑپا تڑپا کے اللہ نے مار دیا. اور جناب ابراہیم آج 5000 سال کے بعد بھی زندہ ہے. 200 کروڑ مسلمان نمازوں میں جناب ابراہیم کا نام لیتے ہیں. پتا چلا ظلم مٹ گیا, صبر زندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون میں پیچھا کیا تاکہ میں اسے مار ڈالوں, نہ یہ زندہ رہے گا نہ مجھے کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ کو مان, جنت اور جہنم کو مان, مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہوگا, میں اسے مار دوں. اللہ رب العزت نے فرعون کو پانی میں تڑپا تڑپا کے ڈبا دیا, اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے راستے کھول دیے. بنی اسرائیل سمیت آپ سمندر پار کر گئے. موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہے, فرعون مر گیا, ابو جہل مر گیا. اسلام کو قتل کرنے کا, پیغمبر اعظم کے قتل کرنے کا پلان بنانے والا ایک معمولی بچوں کے ہاتھوں میدان بدر میں کاٹا گیا. ابو جہل کٹ گیا. محمد عربی 200 کروڑ لوگوں کے دل میں موجود ہے, اس کی زبان پہ مصطفیٰ کا چرچا ہے. یزید ظلم کرنے پہ آیا, حکومت اور سطح کی بنیاد پر حسین اعظم ان کے بال بچوں سمیت اسے کاٹ دیا اور سمجھا کہ میں نے اہل بیت کو ختم کر دیا. مگر ہوا کیا, آج یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہے, مگر حسین 200 کروڑ مسلمانوں کی زبان پہ لفظ امام سے یاد کیے جا رہے ہیں. صبر زندہ ہے, ظلم مر گیا. یہ ساری کہانیاں بتاتی ہیں کہ آج کا ظلم, آج کا اتیاچار یہ بھی ختم ہو جائے گا. مسلمانوں کا صبر غالب آئے گا, کافروں کا ظلم اسے بلیامیٹ کر دے گا.
इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम मोमिन बन के रहे कामयाबी तुम्हारे लिए है। वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गम मत खाओ, सुस्ती मत करो, उदास मत हो जाओ, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स के शिकार मत हो जाओ, चेहरा मत लटका लो। अजाब हमारी बदअमली की सजा के तौर पर आता है। अक्लमंद है वो जो फौरी तौबा करे। एक मस्जिद गई है तो क्या हुआ, लाखों मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों को आबाद कर, उन मस्जिदों में सजदा कर, उन मस्जिदों को वीरान होने से बचा दे। या सोच ले कि मेरी जब मस्जिदें सारी आबाद होंगी इन मस्जिदों की दुआ से वो गई हुई मस्जिदें भी वापस आ जाएंगी। अगर तुमने उस एक मस्जिद की खातिर रोना शुरू किया और तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदें रोने लगी, तुम्हारी बस्तियों की मस्जिदें रोने लगी, वह तो एक गई तो गई, तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी आबादी खत्म हो जाएगी। मस्जिदों का आंसू बहुत जल्द अजाब बन के आता है। मस्जिदें कब रोती हैं, जब वो मस्जिदें वीरान होती हैं, नमाजी नहीं होते। तो अक्लमंद वही है जो दुश्मनों को देखकर सबक हासिल करे। अस्सईद मवइज़ा लिगैरी, अक्लमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। नसीहत हासिल करने का मतलब कुरान पढ़ना, कव्वाली मत सुनना, नात पढ़ना, कव्वाली मत सुनना, गाना मत सुनना और तकरीर को बोझ मत समझना, लुच्चा लफंगा व काफिरों की तरह नाचने गाने वाला मत बनना, मौज और मस्ती मत करना, फर्ज को फर्ज समझना और नफल को नफल समझना। वाज सुनना जरूरी है ताकि मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए। नमाज पढ़ना जरूरी है ताकि तेरा मजहब जिंदा रहे। नाचना गाना कूदना नहीं, गैर जरूरी को जरूरी मत समझना। 11वीं का बकरा जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। गरीब नवाज के मजार पे जाना बस के जरिया जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। और फिर कव्वाली जरूरी नहीं है बल्कि तिलावत कुरान जरूरी है। गौसे आजम के मजार पे, आला हजरत के मजार पे जाना जरूरी नहीं है, आला हजरत गौसे आजम के इरशाद पे अमल करना जरूरी है। आया है किताब में कि जब औरत अपने घर से निकल के दरगाह पे जाती है वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है। अगर एक बस पे 50 लोग गए, अगर 25 औरतें रही तो उसकी उस पर तो लानत बरसती रहेगी आते जाते। उस लानत में सारे मर्द भी शरीक हो जाएंगे। औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है जो बड़ी नमाज है, तो फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन कौन इस्लाम ने दे दिया। औरतों पे जमात से नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, वह तन्हा पढ़ ले। औरतों पे जमात वाजिब नहीं, वह तन्हा पढ़ ले। औरतों पे मस्जिद जाना जरूरी नहीं, वह घर के कोने में नमाज पढ़े। औरतों के लिए ईद बकरीद की नमाज वाजिब नहीं जो बड़ी नमाज है, क्योंकि उसका ईद पढ़ने से बेहतर उनका पर्दे में रहना जरूरी है। जुमा की नमाज जो बड़ी नमाज है, जो 3 दिन लगातार जुमा छोड़ दे, 3 जुमा छोड़ दे, उनके दिल पे अल्लाह गफलत की मोहर लगा देता है, उसका दिल सख्त हो जाता है। और साहब यहाँ औरतों पे जुमा फर्ज ही नहीं है, इसका मतलब यह निकला उसका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। वह जोहर पढ़ ले, जुमा का अज्र मिलेगा। वह ईदैन के दिन ईदैन की नमाज ना पढ़े, ईद बकरीद की, वह कुछ ना पढ़े, घर में रह के शौहर की खिदमत करे, ईदैन पढ़ने का अज्र उसको मिल जाएगा। तो जिस मजहब में जमात जरूरी है पर औरत के पर्दे की वजह से जमात की ताकीद उठा ली गई, जिस मजहब में जुमा और ईदैन वाजिब और फर्ज है, उस मजहब से औरतों पर से वजूब और जुमा की फर्जियत को उठा लिया गया, क्योंकि इनका पर्दे में रहना जरूरी है। वरना जो काम आज मंदिरों में हो रहा है, जो काम आज दरगाहों पे हो रहा है, दरगाह पे मजार के नाम पे औरतों को भगाने का कारोबार, वही काम 5 टाइम मस्जिद में होता। ये जो चौक चौराहे पे लफंगे नजर आ रहे हैं, या भूल जाते मैं दूसरों की बेटी को धक्का मार रहा हूं, या भूलते हैं कि मेरी माँ को कोई दूसरा धक्का दे रहा होगा, मेरी बहन को दूसरा धक्का दे रहा होगा, मेरी बहन की तस्वीर मोबाइल में लगा के कोई दूसरा मेरी बहन के चेहरे से मजा ले रहा होगा। तुम क्यों भूल गए कि कुदरत का कानून ऐसा है कि मैं जो कर रहा हूं हो रहा है, मेरी बीवी मेरी बेटी साफ रहेगी। इमाम शाफी कहते हैं ज़िना एक कर्ज है जो तेरी औलाद से वसूला जाएगा। ज़िना एक कर्ज है जो तेरी औलाद से वसूला जाएगा। इसलिए ये मत समझना कि जो मैं कर रहा हूं या कर रहा हूं और इससे दूसरे मुसलमानों को क्या होगा।
ہوگا अल मोमिनो कल जसद, मोमिन एक जिस्म की तरह है, अगर कांटा पांव में चुभे सारे जिस्म को बेचैनी होती है, उसी तरह पूरी दुनिया के मुसलमान जहां कहीं गुनाह की वजह से वो अगर वो लानत के मुस्तहिक हों तो उसमें सारे मुसलमान पिसे जाते हैं। इसलिए अपने आप को तन्हा मत समझना, मुस्लिम मेजॉरिटी सी के जो मैं कर रहा हूं सो कर रहा हूं, नहीं नहीं, बल्कि समझना कि हर ईंट मकान को पुख्तगी देती है, एक ईंट भी कमजोर हुई सारा मकान कमजोर हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है, इसलिए हमेशा इस बात को दिमाग में रखना कि मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे। नहीं होगा ऐसा, बल्कि तुम्हें सच्ची तौबा करनी होगी, तुम्हें मस्जिदों को आबाद करना होगा, तमाम नाच गानों से बचना होगा। फिर याद रखना अल्लाह तबारक व तआला की वो रहमतें नाज़िल होंगी कि तेरी दुआ अमला बाड़ी में होगी और इस दुआ का असर फिलिस्तीन में महसूस किया जाएगा, क्योंकि सच्ची तौबा की जिस तरह लानत में मुसलमान शरीक रहते हैं, उसी तरह अगर सच्ची तौबा हो तो मेजॉरिटी की तौबा हो, इस तौबा की बरकतें उन मुसलमानों को भी शामिल हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें फर्ज को फर्ज और नफल को नफल समझने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा ना हो कि फर्ज को ताक पे रख दिया और नफल का डंका बजा रहे हैं, नहीं होगा। वो 11वीं का बकरा, मुहर्रम का खिचड़ा, गरीब नवाज की मजार की हाजिरी, यह सब नफल है, करे तो सवाब, नहीं करेगा तो कोई गुनाह नहीं होगा। मगर नमाज छोड़ेगा एक वक्त की तो हराम और गुनाह कबीरा है, रोजा छोड़ेगा तो बादशाह इस्लाम हुक्म है उसे ज़बह कर दे, कत्ल कर दे, उसके घर में आग लगा दे। अगर तू ज़कात छोड़ेगा तो सीधे माल के खटने की और जहन्नम जाने की वईद हदीस और कुरान में आई है। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है, फर्ज करने के बाद तब नफल अदा कर, तब वो दोनों मिल करके तेरे दर्जात को बुलंद कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्ज छोड़ के और बताशा ला के फातिहा मजार पे दिला दें और समझ लें कि जन्नत मेरी जागीर हो गई। ये मनमानी तो हो सकती है, शरीयत नहीं कहती ऐसा, हदीस नहीं कहती ऐसा, कुरान नहीं कहता ऐसा। कुरान कहता है नमाज पढ़ना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, हज करना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, ये फर्ज है। बाकी ये सारे नवाफिल हैं, फर्ज के साथ नवाफिल कर, तब तुझको तेरा मर्तबा बुलंद होगा। अब फर्ज छोड़ के अजमेर नमाज छोड़ के जाए, सिवाय खसारे के कुछ नहीं मिलेगा। नमाज छोड़ के कोई बगदाद जाए, सिवाय घाटे के कुछ नहीं मिलेगा। वरना तो हिंदू भी बोलता है मैं गोरखधाम गया तो मेरा बच्चा पैदा हो गया, मैं पूरी का जगन्नाथ गया तो हमको 5 मॉल मिल गया। अगर तू भी यही बोलेगा कि हम अजमेर गए तो फैक्ट्री मिल गई, कौन कहता है यह दुनिया मिल गई, उक़बा कब मिलेगा? अजमेर से वापस आने के बाद फैक्ट्री मिले ना मिले, अगर नमाज का तू पाबंद हो गया, ये समझ ले के फैजाने गरीब नवाज से तू माला माल हो गया। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। बताशा की फातिहा छोड़ दे, मज़ारात की हाजिरी बंद कर दे। मज़ारात इसलिए नहीं है कि वहां धागा बांधा जाए, चादरों की बाड़ लगाई जाए। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है मज़ार पे सिर्फ एक चादर पड़ी रहे, जिस तरह खाने काबा पे चादर रहे ताकि दुनिया के सारे घरों में यह मुमताज हो जाए, उसी तरह कब्र पे एक चादर जब तक वह पुरानी न हो उस पर दूसरी चादर न चढ़ाई जाए। आला हजरत तो ये कहते हैं, और यहाँ चादर चढ़ाने को ही एक रस्म कबीर बना लिया गया है। रस्म कबीर तो जो बोले फातिहा हराम है वो भी मिसगाइड है, और जो बोले फातिहा कर नमाज जरूरी नहीं है वो भी मिसगाइड है। तो इस बीच का रास्ता है मसलके आला हजरत के नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, रोजा भी होगा, जुलूस मुहम्मदी भी होगा, हज भी होगा, फातिहा भी दिलाई जाएगी, नफल भी अदा होगा, फर्ज भी अदा होगा। यही रास्ता सीधा मसलके आला हजरत कहलाता है, जो सीधे जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। ये शरीयत है, यही हकीकत है, यही तरीकत है, यही मारिफत है। इससे हट के नफसानी ख्वाहिशात की तकमील तो हो सकती है, शरीयत के तकाज़ों का फुलफिलमेंट नहीं हो सकता। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, मगर चूंकि मजलिस में हमारे दूसरे खतीब भी हैं, मजलिस में हमारे आपके पसंदीदा शायर हिंदुस्तान बुलबुल हिंद भी मौजूद हैं। मुझे मालूम है कि आप उनके कलाम को सुनने के लिए बेचैन और बेकरार हैं। उनका भी कलाम होगा आज की मजलिस में। शेख तरीक़त हजरत मौलाना अल्लामा अरसलान रज़ा खां मद्दज़िल्लुल आली उनकी आमद होने वाली थी। टिकट ओके था,
बरेली से दिल्ली जाने की गाड़ी सब तैयार थी, लेकिन चूंकि आज कौन सा दिन गुजरा, बंगाल और बिहार में तो हालात अच्छे थे, मगर जो हुल्लड़बाजी उत्तर प्रदेश में होती रही, बाहर निकलने वालों पे फप्तियां कसना, दाढ़ी टोपी वाले का मजाक उड़ाना, और एक बड़े खानदान से रिलेटेड शहजादे पे किसी भी तरह का कोई खतरा हो सकता था। इसलिए उन खतरात को भांपते हुए उनके वालिद ने, उनकी वालदा ने, उनके घर के लोगों ने सख्ती से मना किया। तकरीरें सारी जिंदगी भर होती रहेंगी, इस बार नहीं, फिर अगले 2 महीने के बाद हाजिरी हो जाएगी। लेकिन अगर आज जान को जोखिम में डाल के ऐसा कदम न उठाया जाए, मुसलमानों के सब्र ने उन लोगों की सारी तमन्नाओं पे पानी फेर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में अमन रहा, पूरे हिंदुस्तान में सुकून रहा। हमारे उलमाए कराम का वाज काम आया, उनकी नसीहतें काम आई। मुसलमान अपने आप को हंगामों से दूर रखा, एक भी जगह पे कहीं कोई दंगा और फसाद की कोई खबरें नहीं आई। इसी तरह से हमेशा अक्लमंदी और हिकमत से काम लेते रहना है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने आलिमों, अपने रहनुमाओं, अपने बुजुर्गों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा नहीं कि मौलाना साहब नहीं आए तो पहले हाथ चुमना था, गाली देने लगे, ये खसासत और रजालत बदतमीजी है। तो फिर इसका मतलब है कि अगर वो आ भी जाते तो तुझको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अदब ये दुनिया के हर पल में हादसात का समंदर पिना है, कुछ भी हो सकता है। अभी मौसम खराब हो जाता, बारिश हो जाती, जलसा खत्म हो जाता। आज से 15-20 दिन पहले कफील अंबर भी मौजूद थे, मगर बारिश हुई, जलसा नहीं हुआ। दूसरे दिन मेहमानों को रोका गया, तब जलसा हुआ। तो मौसम खराब हो जाता, फिर किसे लड़ाई करता, किसे लड़ाई मोल लेता? नहीं, हमेशा हिकमत, खामोशी, सब्र, तहम्मुल और अक्लमंदी के साथ काम लेना चाहिए। न कि नहीं आया, वो आया, ये नहीं आया। कल हम जिस जलसे में थे साहब, किशनगंज से पूरा ग्वालपोखर एरिया में हाशमी मियां के शहजादे का नाम उसमें था। दोनों शब का जलसा था, दोनों शब में रहा, यानी कल भी परसों भी, मगर वो नहीं आए। पूरे पोस्टर में बीच में बड़ा सा उसी का नाम था, मगर वो नहीं आए। मैंने किसी की ज़बानी नहीं सुना कि वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, फला आगे क्यों नहीं आए, कोई चू तक नहीं बोला। दोनों शब मेरी तकरीर हुई, 1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की, 2.5 घंटे की तकरीर मेरी हुई, कल भी परसों भी। बड़ा नाम उनका था, वो नहीं आए, उनके घर वालों ने मना किया। कुछ ऐसा होता है, कौन जानता था कि ऐसा होने वाला। इसलिए सब्र के साथ, खामोशी के साथ, अदब और एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। वाला 1 लाख जलसा करवा लेगा, दूसरा आने वाला फायदा उठा के जाएगा, और जलसा करवाने वाला ही अगर अदब न रखे तो फैज से महरूम हो जाएगा। जलसा कराना फर्ज नहीं है, अदब, अखलाक, नमाज पंजगाना की पाबंदी ये जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको अपने रहनुमाओं का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपसे उम्मीद करूं कि आपकी मस्जिदें आबाद होंगी। हाथ उठा के वादा करें कि बाबरी मस्जिद एक गई है, मगर करोड़ों मस्जिदों को आबाद करो, ये मस्जिदों के सदके वो मस्जिद भी आबाद हो जाएगी, वो मस्जिद भी मिल जाएगी। सारे लोग हाथ उठा के वादा करो कि कल से मैं नमाज पढ़ूंगा, और जो शैतानी ख्वाहिशात दिल में आती है सबको पांव के नीचे दफन करूंगा। जो अल्लाह हमें 24 घंटे खाने पीने सोने के लिए दिया है, मैं उस रब को फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में सजदा करूंगा। अगर तुम रात भर 8 घंटे सोने के बाद 10 मिनट तुमने फजर की नमाज पढ़ी तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन अर्श इलाही के अलावा कोई साया ना होगा। तो जो बंदा कड़ाके की सर्दी में वुजू करके फजर पढ़ेगा, जोहर में दिल लटका रहेगा, रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद से लटका रहेगा, जब कोई साया ना हो तो अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। जो मुश्किल काम करता है वही अज्र का ज्यादा मुस्तहिक होता है। जब दुनिया का सारा काम कड़ाके की सर्दी और बरसात में हो रहा है तो आखिरत का काम भी सर्दी, गर्मी और बरसात में होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन सुनने और दीन सीखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बताएं, आप लोग क्यों हंगामा करते रहे? क्यों आप लोग हंगामा करते रहे? क्यों हल्ला करते रहे? मैंने 1.5 से 2 घंटे की तकरीर की, आप लोग क्यों चिल्लाते रहे? क्यों आपने स्टेज को बदनाम किया? ये हजारों लोग बैठे हुए सब देख रहे हैं कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, आप लोग इंजन हैं, आपको देख के वो पैरवी करते हैं। बस असद भाई आ जाएं, खड़े हो जाएं, नात पढ़ दें, यही है। 2 घंटे जो मैंने शरीयत पेश किया, कुरान हदीस पढ़ा, उसका क्या हुआ? ये सारा मजमा सुनता रहा और आप लोग चिल्लाते रहे और बात करते रहे और कहते हैं कि आलिमों का एहतराम नहीं है। गरीब नवाज ने कहा है कि आखिर जमाने में आलिमों को बकरी के चरवाहे की तरह मारा और हकाया जाएगा। ये जाहिल खेत छोड़ के नमाज पढ़ने आएगा
اور آپ سڑک پہ رومال جھاڑیں گے اور بولیں گے عالموں کا احترام نہیں ہے. نہیں بولیں عالموں کا احترام, خود عالم بن کے دکھا دیں. یہ قوم تو پاؤں چومنے کو تیار ہے. آپ کو ساری قوم دیکھ رہی ہے. میں کچھ نہیں بولا آپ کو اس 2 گھنٹے کے درمیان میں. بہت چلایا آپ نے, بہت بولا آپ نے جلسے کے تقدس کو پامال کیا ہے آپ نے. جب آپ دینی گفتگو کا احترام نہیں کریں گے پھر آپ کا احترام کون کرے گا؟ آپ بھی نعت پڑھنے والے کو آپ ترجیح دیں گے یہ حدیث قرآن سے زیادہ یہ قیمتی آدمی ہے, تو پھر حدیث و قرآن بولنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. پھر وہی جھال بجانے والا سب رہے گا. سب لوگوں بولیں گے کہ جب گانا ہی نعت ہی سننا ہے تو نعت بغیر قوالی کے بغیر مزامیر کے کیوں سنیں؟ وہ مزامیر لائے گا اور آپ کو بھگا دے گا. قوالی یہاں ہوگی, کچھ دن کے بعد قوالی ہٹا دی جائے گی اور بمبئی سے ناچنے والی لڑکی آئے گی, بولے گا آپ قوالی مزہ نہیں رہا, لڑکی آئے گی تب. اسی لیے ان دنوں سے روکنے کے لیے نعت خوانی 10% ہو, 90% قرآن حدیث کی بات ہونی چاہیے. اور تم سے بھی میں کہتا ہوں کہ صرف نعت سن کے اگر تم بھاگ گیا تو پھر تو یہ کافر تمہیں ماریں گے, کاٹیں گے, نوچیں گے, تمہاری لاشوں کو گرائیں گے. یہی اسلام سکھاتا ہے کہ گانا گائیں. اگر تم نعت سننے کے بعد بھاگے گا, نعت سننا ضروری نہیں ہے, قرآن سننا ضروری ہے, حدیث سننا ضروری ہے, بزرگوں کی بات سننا ضروری ہے. اور جو ضروری ہے اس کو بولے گا جلدی سے ختم کریں, جلدی سے اسد بھائی کو لائیں, جلدی سے نعت سنیں. پھر وہ ہوگا یہاں تقریر نہیں ہوگی, بمبئی سے رنڈی آئے گی اور ناچے گی, وہ کام ہو جائے گا. اس لیے بر وقت اس کو روکنا ہوگا, بند کرنا ہوگا. پیلی بھیت علاقے میں یہاں عرس کی مجلس میں شیخ چلی آیا اور وہ طبلہ بجا کے صرف لطیفہ سنا کے ہنساتا رہا. میں نے کہا اس کے ذمہ دار وہ کامیڈی بولنے والا مولوی ہے. جب تم کامیڈی بولے گا تو پبلک تو بولے گی تجھ سے اچھی کامیڈی تو شیخ چلی کرتا ہے. اسی لیے شیخ چلی کو بلایا. جب تم قرآن حدیث بولے گا تو شیخ چلی نہیں آئیں گے, قوال نہیں آئیں گے, پبلک بھی سنے گی. جو ضروری ہے اس کو ضروری سمجھیے, جو غلط ہے اس کو غلط سمجھیے. اللہ تعالیٰ جلسوں کا احترام کرنے کی ہم کو آپ کو سبوں کو توفیق عطا فرمائے. میں نے 1.5 سے 2 گھنٹے خطاب کی کوئی کامیڈی میں نے بیان کی, میں نے کوئی لطیفہ بولا, میں نے کوئی ادھر کی فالتو باتیں بولی. میں صرف دل کی سختی دور کرنے, سینہ کو روشن کرنے, اپنی غفلت پہ ماتم کرنے, نیکیوں کا شوق جگانے, اسلام کی اہمیت بتانے کے علاوہ میں نے کوئی فالتو بات نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ